सम्माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुमावृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा प्रतियोगी भौणी माने तथा मोर सहपाठिणीगण, आज विषय ग्रामांचल जीवन अपेक्षा सहरी जीवन भल कि से विषय में किसी कहवाई जाऊँगी। मु भावुची सहरी जीवन बहुत भल, कारण सहर ग्राम लोक मैंने पानी से सब किसी करती पोखरीर पानी कुआड़े भी जाऊन से दूषित पानी से सब किसी करती जहाद्वारा हो जाए और टाइफाइड रोग होता है। आ सहर लोक मैंने सफा पानी सब किसी करती जहाद्वारा कौन रोग हो न था। गच सहर ग्रामांचल बड़ बड़ गच रही बेसी पवन कि वर्षा आसिले पड़ी जा गच गुड़िक भांगी जा घर गुड़िक पड़ी था। आ सहरांचल गच गुड़िक छोट छोट होता कौन असुविधा हुए ना। ग्रामांचल सड़क गुड़िक खाल ढीप वर्षा हेले पानी भरी जाए एवं बेसी पानी भरी गले कौन चालक गोटे से रास्ता दे गले पड़ीजार संभावना रही है, किंतु सहरांचल सीधा सड़क आम जापारि था। विद्युत गाँ गुड़िक कम वर्षा आसिले कि बेसी वर्षा आसिले लाइन काटी दियंती, किंतु सहरांचल लाइन काटती ना कि बेसी वर्षा आसिले काटी दियंती, किंतु शीघ्र लाइन मिली था। ग्रामांचल लोक मान शीघ्र लाइन मिल न था, जहाद्वारा ग्रामांचल लोक मैंने राति बेले किसी कार्य करने चाहूले भी से किसी करती ना। आ सहरांचल लोक मैंने करती। ग्रामांचल लोक मैंने निज शिशु को गाई गोरु चरवाई पठे दियंती, जहाद्वारा से पाठ पढ़ी पारती ना, किंतु सहरांचल लोक मैंने शिशु मान भल भल स्कूल ट्यूशन पाठ पढ़ाई दियंती, किंतु सेठारे पैसा नियंती, किंतु भलरे से पाठ पढ़ी पारती। डॉक्टरखाना गाँ गुड़िकर लोक मैंने कौन रोग होते गुणिया घर को जाती, जहाद्वारा से गुणिया वाला मिछ कथा कही ठकी भूत धरी कि कौन रोग होई से कुकुड़ा कि छेड़ी मांगी थाई आउ ठकिकी नहीं जाए, किंतु आउ से रोग छाड़ी न थाए, जहाद्वारा से बहुत दिन पर्यंत कष्ट भोगु था। किंतु सहरांचल लोक मैंने कौन रोग हेले से डाक्तरखाना पाखक जाती, जहाद्वारा से ठीक औषध आनी रोग ठार मुक्त पाती। सहर में कौन दुर्घटना घटीगले से एम्बुलेंस डाकी लोक रोगी को ठीक समय डाक्तर पाखक नहीं जीवन से मृत्यु मुखर बचाई पारती, किंतु सहर ग्रामांचल लोक मैंने कौन दुर्घटना घटीगले से एम्बुलेंस डाकिबाई डरती, जहाद्वारा रोगीर मृत्यु घटी थाए। ग्रामांचल लोक भलरे पाठ पढ़ी पारती ना, जहाद्वारा से सहरांचल लोक से बहुत पछरे रही था, किंतु सहरांचल लोक मैंने बहुत पाठ पढ़ती, जहाद्वारा ग्रामांचल लोक बहुत आगे रही था। सहरांचल कारखाना होइतिबार सहरांचल लोक मैंने पाखरे जाई कारखाना कार्य करि, किंतु ग्रामांचल लोक मैंने कारखाना बहुत दूर रही से साइकिल जाऊा अधा बाटर से थकी जाती, जहाद्वारा से कारखाना कौन से कार्य करुले से बहुत कष्ट हुए, से बहुत परिश्रम करती, किंतु बहुत कम मजूरी मिली था, जहाद्वारा सहरांचल लोक मानू से कम कार्य करते भी बहुत मजूरी मिली था, से कही पारती। आ ग्रामांचल लोक मैंने तो कही पारती ना, तेणु से सहरांचल लोक बहुत पछरे से ग्रामांचल लोक मैंने छोट बेड़ बहुत परिश्रम करती, किंतु से पाठ न पढ़ी से अन्य कार्य परिश्रम करती, किंतु सहरांचल लोक मैंने से पाठ पढ़ी छोटू ही से पाठ पढ़ी बहुत परिश्रम करती एवं आगे कौन कार्य करें कि सहरांचल ग्रामांचल लोक मैंने परिश्रम करती, किंतु से बड़ से परिश्रम ही करती, से आग को बढ़ी पारती ना। ग्रामांचल लोक मान पाखे अधिकांश तो फोन न था, जहाद्वारा से कौन असुविधा हो गले एक अन्य सहित जोगाजोग हो पारती ना।
କି ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କାମ କରିଲେ ବି ଆମକୁ ପାଠର ଦରକାର ରହିଥାଏ। ଆମକୁ ଛୋଟିଆ କାମ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଠର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଇସା ଗଣି ଜାଣୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଇ କାମରୁ ସେମାନେ କମ୍ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲି। सम्मानीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुमावृंद एवं एठारे उपस्थित ଥିବା ମୋର ସ୍ନେହର ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ମୋର ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଭଲ ଅଟେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ନୁହେଁ, ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଥାଏ ଓ ଏହା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଳକାରଖାନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, ଚାରିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ଅଛି ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି ନେଟର ଜିନିଷ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଛପତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ, ବହୁତ ହୋହାଲ୍ଲା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ତ ବନ୍ଧୁତା ରଖି ରହିଥାଉ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ତ ଜମି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ଜମି ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହରାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଠିକ୍ ସବୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ତ ସେଠି ବନ୍ଧୁତା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଝଗଡ଼ା କରି ଏକ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଦୂର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତାକୁ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ଥାଏ ନାହିଁ। ଖରାଦିନରେ ସେଠି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେଠି ଖରାଦିନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରମ AC ପବନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଭଲ ଗଛ ତଳେ ବସିଥାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଥିଲେ ଗଛପତ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ବେଶୀ ଖରା ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଖରା ଦିଏ ଯେ ଅସହ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଖରା ଦେଖି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ମୂଳଛାଇମାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଥାନ୍ତି କେତେଜଣ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଛୋଟରୁ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ନାମ ରଖିଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ସହି ହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଛପତ୍ର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଖରା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ସବୁ କାମକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖରାରେ ରହି ପରିଶ୍ରମ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସେମାନେ ଖରାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାରି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମେ ମାସକୁ ଥରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରର ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମାର୍କେଟରେ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ଅଧିକ ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର
ମା ବାପାମାନେ ଚାଷ କରିକି ବିକିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ବି ହୋଇଥାଏ ତେଲ ଯୋଗୁଁ। ଓ ସେମାନେ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଗ ସବୁ ନାଇଁ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଚଷମା ବି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦେହ ବି ପତଳା କିଏ ଥାଏ କିଏ ମୋଟା ହେଇଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ସାର ଖାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପାଠ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମା ବାପାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ବଡ଼ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ଛୋଟରୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାର ଅସୁବିଧା ବୁଝିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ କରିଦିଅନ୍ତି, ତୁ ଏମିତି ଅଛୁ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖଭାଲ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶତଃ ସବୁ ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠିର ଲୋକ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ହୋ ହାଲ୍ଲା କେଉଁ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କାଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏକ ଅନ୍ୟ ସହ ବନ୍ଧୁତା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ରହିଥାଏ। ମୁଁ କହିବି ଆମେ ବି ସେଇ କାମ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଛୁଆମାନେ ଘରରୁ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବା ଯିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ତ କେତେକ ଛୁଆମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛୁଆମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ ହିଁ ସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ରୁହନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା, ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଛୁଆ କେବଳ ନାହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ